خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں آج صبح ایک واردات ہوئی، دھماکہ ہوا، ایک سرکاری گاڑی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی۔ اس میں سرکاری افسران اور اہلکار شامل تھے۔ اطلاعات کے مطابق 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور لگ بھگ 17 زخمی بتائے جاتے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں اسسٹنٹ کمشنر ناوگئی فیصل اسماعیل صاحب، تحصیلدار عبدالوکیل، پولیس افسر نور حکیم اور کانسٹیبل راشد اور ایک سویلین شامل ہیں۔ شدید زخمیوں کو پشاور منتقل کیے جانے کی اطلاع ہے۔ شروع میں ٹی ٹی پی اور داعش نے اس واردات کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا ہے۔ گزشتہ دنوں لکی مروت اور مردان میں کاٹلنگ کے علاقے میں امن کمیٹیوں کے ارکان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز پہ مسلسل حملے جاری رہے، بالخصوص وزیرستان کے علاقے میں جوابی کارروائیوں میں دہشت گرد بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ لیکن باجوڑ بتا رہا ہے کہ تشدد اب شاید جنوبی خیبر پختونخوا سے نکل کے صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ پشاور سے ہمارے بیورو چیف علی اکبر صاحب موجود ہیں۔ علی اکبر صاحب، میری آبزرویشن کس حد تک درست یا غلط ہے؟ وصل صاحب، آپ نے بالکل صحیح طرف نشاندہی کی ہے کہ جنوبی وزیرستان سے نکل کے اب جو ہے دیگر اضلاع کی طرف دہشت گردی جو ہے وہ جا رہی ہے، اور اس کی وجہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو جنوبی وزیرستان ہے، شمالی وزیرستان ہے، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے ساتھ بنو، یہ علاقے اس میں تو حکومتی رٹ ختم ہو گئی ہے۔ اور اب بھی پورے خیبر پختونخوا کا میں نے مقامی نمائندوں سے بھی بات کی، لوگوں سے بھی بات کی، تو ابھی جو میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوکل اور افغانستان سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ٹیررسٹ آئے ہوئے ہیں، اور اب ان اضلاع میں، خاص کر جنوبی اضلاع میں، اب یہ جو دہشت گردی ہے یہ پولیس کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے آزادانہ گھوم پھر رہے ہیں، اور جو پولیس ہے تو وہ اکثر جگہوں پہ ان کو جب خطرہ نہ ہو تو ان کو نہیں چھیڑ رہے، تو یہ علاقے تو تقریباً کنٹرول کر چکے ہیں۔ اور اب آج جب یہ واقعہ ہوا تو جب ہم نے معلومات کی تو باجوڑ میں بھی جو ہے وہ ٹیررسٹ جو ہے وہ آزادانہ ان کی پریزنس ہے، یعنی اب وہاں پر بھی یہ لوگ جو ہے گھوم پھر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا پاڑا چنار اور کورم ایجنسی ہے تو وہاں پر مقامی طور پر تو حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، شیعہ سنی یا جو بھی ایگریمنٹس ہوئے تھے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہاں پر بھی ٹیررسٹ جو ہے وہ کافی تعداد میں موجود ہے، اور سیکیورٹی فورسز پر بھی جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کی صورتحال سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی لیکن علی اکبر، جتنے پریشان ہم میڈیا والے ہیں، کیا صوبائی اور وفاقی سرکار اور ادارے بھی اتنے ہی ٹینشن میں ہیں؟ بالکل، جو ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ آج بھی ہم یہی دیکھ رہے تھے، جو باجوڑ کی خبر تھی سوائے ڈان کے دیگر جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہے تو اس پہ یا معمولی چلی ہے یا بہت دیر کے بعد ان کو کوریج جو ہے مل گئی ہے، اور صرف فوکس جو ہے حکومت کا بھی پولیٹیکل سچویشن ہے اور میڈیا کا بھی جو ہے وہ پولیٹیکل سچویشن ہے، یعنی یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے کہ علی امین کے خلاف جو ہے عدم اعتماد آئے گی، بجائے اس کے کہ جہاں پہ ایک حملہ ہوا ہے وہاں کی پوری انتظامیہ جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار اور وہ جو ناوگئی کے جتنے بھی سارے آفیشلز تھے، یہ بہت بڑی مطلب جو ہے خبر تھی، لیکن ہمارے حکمرانوں کے لیے اور خاص کر میڈیا کے لیے مطلب جو ہے یہ خبر اہم نہیں ہے، بلکہ یہ خبر ہے کہ عدم اعتماد یا محسوس نشست ہے، تو بالکل بھی غیر سنجیدگی ہے حکومت سطح پر بھی اور دیگر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی۔ مگر کوئی نہ کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی تو چل رہی ہوگی نا؟ جی، ابھی جو ہے گزشتہ 3 دن سے، جیسے کہ شمالی وزیرستان میں جو حملہ ہوا تھا میریلی میں، سیکیورٹی فورسز کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو اس کے بعد سیکیورٹی کی موومنٹ شمالی وزیرستان میں جو ہے وہ کافی تعداد میں ہو گئی ہے، اور وہاں پر مطلب جو ہے
ऑपरेशन के भी जो है चांसेस है। आज वहां पर एक मकामी जरगा भी हुआ और उसी जो मकामी जरगे ने तशवीश का इजहार किया है और उनका ये कहना है कि इस बार हम ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं कि हुकूमत से भी वफद बात करेगा और तालिबान से भी करेगा, और ये है कि अगर जिम्मेदारी दी जाए कि 10-15 दिन के लिए मतलब जो ये मामला है ऑपरेशन होगा और फिर टेररिस्ट नहीं हो गए, तो उसी सूरत में हम जो है वो फिर तैयार है। अदरवाइज हम किसी ने ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है, हम अपने घरों से नहीं निकलेंगे। इसी तरह ये तो स्ट्रेटेजी है, यानी इस पर तैयारी की जा रही है ऑपरेशन के लिए, और ये जरूरी भी है क्योंकि उन लोगों की तादाद ज्यादा हो गई है और अब वो पुलिस का काम नहीं है। लकी मरवत के कुछ जगहों पर भी जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो तो जारी है, लेकिन इसके लिए जो पॉलिसी चाहिए होती है बिल्कुल संजीदगी चाहिए होती है, या जो अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लेने वाली बात है, या अवामी नुमाइंदे खुद संजीदगी का मुजाहरा करे, तो वो चीज़ नजर नहीं आ रही। इसमें एक देखें, अब इनके आप अगर जी देखें, ठीक है, पहले मतलब आप पुलिस पर हमले करते हैं ताकि वो बैक फुट पर हो जाए, ताकि उनको पता लगे कि यार हमारे साथ मुकाबला करोगे आपकी जान जाएगी। उनको पता है कि कोई सरपरस्ती नहीं है, कोई बैकअप नहीं है। जो इक्विपमेंट पुलिस के पास है और जो इक्विपमेंट दहशतगर्दों के पास है, अगर आप देखें तो लगता है कि कोई वर्ल्ड वॉर 1 की हथियार के साथ कोई जदीद फौज अमेरिकी हथियार लड़ रहे हैं। अच्छा अली अकबर, हम कल भी इस पे बात कर रहे थे, तो एक सवाल वहां पर ये भी उठा, मैं आपके सामने भी पेश करना चाह रहा हूं कि हमने कुछ माह कबल ये खबर आई थी कि जी चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक समझौता, एक मीटिंग हुई है जिसमें अफगानिस्तान ने एक बार फिर उनकी तरफ से एक बयान आया था, एक अश्योरेंस आई थी कि जी बिल्कुल हम नहीं इजाज़त देंगे टीटीपी को टू क्रॉस द बॉर्डर। अब उसके साथ साथ एक और ये भी हम सुनते रहते हैं बार बार कि उन्होंने ज़्यादा कोई एक्शन लिया नहीं है, शायद इसलिए कि वो ये नहीं चाहते कि ये जो फाइटर्स हैं ये दाइश या किसी मुखालिफ तंजीम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका क्या व्यू है इस वक्त काबुल से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं और जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है, इसमें कितना बड़ा फर्क है? जी जरा साहब, आप जो है वो जो चाइना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा को बिठाया था और उसके बाद मतलब जो वो काबुल की तरफ से उसके वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से बयान आया था, लेकिन उसका अमली तौर पर कोई मुजाहरा जो है वो नहीं किया जा रहा, क्योंकि लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा हो गया है, पहले से बहुत ज्यादा हो गया है। अब ये सरकारी तौर पर तो कह रहा है कि 2000 या 3000 तक लोग हैं, लेकिन लोग जो है वो हजारों की तादाद में है, और ये मकामी यानी एक जगह से हमने पता करके इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कोई मतलब जो इस तरह नहीं कि हम कर रहे हैं, लोग ज्यादा है। अब अगर वो लोग इनको रोकना चाहे या मतलब जो है ये लोग उनकी बात माने, तो फिर तो ये होना चाहिए था कि मतलब जो इतने लोग नहीं आते हैं, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर ये काम हो रहा है। और उसके जिस तरह आपने कहा कि शायद मतलब वो ये उनको ये खौफ है कि हम सख्ती करेंगे तो ये लोग दूसरे तंजीमों को ज्वाइन कर सकते हैं, एक ये वजह भी है। दूसरा ये कि टीटीपी और अफगान तालिबान वो अलग अलग नहीं है, क्योंकि मतलब जो है कि उनकी झेली एक आप कह सकते हैं तंजीम है, और ये टीटीपी वाले ये दावा कर रहे हैं कि जी हमने मतलब चीन ने जो कोशिशें की थी फिलहाल उसका फौरी फायदा नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये आपने जिला कुर्रम की बात की, आपने कहा कि वहां जंगबंदी माहदे पे अमल दरामद भी हो रहा है उसके, मगर तालिबान का इन्फिल्ट्रेशन भी वहां है, तो उसके बावजूद जंगबंदी जो है वो चल रही है दोनों फरीकों की तरफ से, इसीलिए ये पिछले 1-1.5 महीने से हमें कोई खबर नहीं मिल रही कुर्रम से। जी वसत साहब, बिल्कुल जो है वहाँ पर सूरत हाल कंट्रोल है, जो कि लोकल मसले मसाइल चल रहे थे, जो 1.5 महीने 2 महीने कर्फ्यू और रास्ते महीनों बंद थे, तो जो मुआहिदा हुआ था उस पर अमल दरामद भी जारी है, बंकर्स का खात्मा हो गया है और असलहा भी जो है वो जमा किया जा रहा है। तो जो लोकल मुआहिदे थे उस पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है दहशतगर्दी भी वहाँ पर सर उठा रही है। और 1-2 दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी कार्रवाई की थी, और जो 2023 में वो जो स्कूल के टीचर्स को कत्ल किया गया था, तो उनके जो जिम्मेदार थे तो उनको मारा गया है। उनके सरों की कीमत भी 50-50 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। तो वहां पर भी हमारी जब लोकल लोगों से बात हुई तो अच्छा खासा प्रेजेंस है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی اکبر. حالات لیکن جہاں تک مقامی لوگوں کی بات ہے کہ جی اگر آپ ہمیں گارنٹی دیں گے، گارنٹی ان کو کئی بار ملی ہے. نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں نہ یہ مطالبہ کریں، اس لیے کہ جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں اپروٹ ہوئے جی، اور اس کے بعد دوبارہ بسائے گئے، پھر آپریشن ہوا ہے، تو کب تک وہ کیا کریں؟ بالکل.